شکوہ اور جواب شکوہ آج کا ہمارا سیشن تھا. اس میں لازمی بات ہے کہ آج ہم دونوں تو نہیں کر سکیں گے. ممکن ہے کہ شکوہ بھی مکمل نہ ہو پائے، لیکن ہم شکوہ کو شروع کر دیں گے انشاءاللہ آج. شکوہ کون سی زبان کا لفظ ہے؟ فارسی کا. اس کے ہمیں کوئی عربی میں روٹس ملتے ہیں؟ شک. کیوں جی؟ قرآن میں کوئی کسی کا شکوہ سنا آپ نے؟ نہیں سنا. شیطان کا شکوہ تھا. اچھا، اللہ تعالیٰ کا بھی اللہ تعالیٰ کے انسان سے. اچھا، سورہ یوسف کے اندر ہمیں یہ لفظ ملتا ہے. قرآن میں اس کا جو ذکر آتا ہے وہ اشکوا کے ذکر میں آتا ہے. سورہ یوسف میں ذکر تب آتا ہے کہ جب حضرت یوسف گم جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اس کے بعد حضرت بنیامین جو ہیں ان کے چھوٹے بھائی، ان کو بھی حضرت یوسف اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. تو جب دوسری بار بیٹے ان کے پاس آتے ہیں یعقوب کے پاس کہ بنیامین جو تھے انہوں نے چوری کی تھی، اس لیے یوسف نے اس لیے وہ جو عزیز مصر تھا انہوں نے اس کو رکھ لیا اپنے پاس پینلٹی کے طور کے اوپر. تو اس کے بعد جب آ کے وہ ذکر کرتے ہیں حضرت یعقوب سے کہ اس طرح سے معاملہ ہوا، کیونکہ انہوں نے پرومس کی تھی کہ تم لے کے تو جا رہے ہو بنیامین کو، لازمی واپس لے کے آنا، کیونکہ پہلے بار تمہارے ہاتھ حضرت یوسف کو بھیجا تھا، تم لے کے نہیں آئے تھے. تو حضرت یعقوب اس وقت کہتے ہیں کہ انما اشکا بسی و حزنی الی اللہ، کہ میں اپنا شکوہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہی بیان کرتا ہوں. انما اشکا بسی و حزنی، اپنا غم و اندو جو ہے، حزن جو ہے اپنا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرتا ہوں اس کے ساتھ. ایک ہمیں شکوہ کی جو ایک لفظی جو قرآن کے اندر ملتا ہے، اشکوا کا ہمیں یہاں ملتا ہے اس کا ذکر، کہ حضرت یعقوب نے بھی اپنا جو سارا معاملہ تھا اس کا غم، اس کا جو تھا وہ شکایت یا اس کا کچھ بھی کہہ لیں. کچھ مترجمین نے اس کا ترجمہ کمپلین ہی کیا ہے، کچھ نے اپنی بات بیان کرنا اس کا ذکر کیا ہے. بہرحال اس کی روٹ ہمیں عربی فارسی دونوں کے اندر ملتی ہے. اس کے علاوہ بھی جس وقت جو حدیث کے اندر ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے، اگر آپ وہ دعا پڑھیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی جب وہ طائف سے واپس آئے تھے، اس کے اندر بھی آپ کو اشکوا کا لفظ ملتا ہے. لیکن اس کے اندر یہ تھا کہ میں شکوہ کرتا ہوں اپنے ضعف کا، اپنی کمزوری کا. تو یہ بہرحال ہمیں جو روٹ ورڈ ہے اس کا شکوا، اس کا ہمیں ذکر عربی کے اندر بھی ملتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن شریف کے اندر ہی ہمیں ذکر ملتا ہے اس حوالے سے بھی کہ جب کئی قوموں کے اوپر ایسے برے حالات آئے کہ قرآن ذکر کرتا ہے کہ ان کے جو انبیاء تھے اور ان کے جو مصائب تھے، جو صاحب تھے، وہ پکارو کہ متا نصر اللہ، کہ اللہ کی نصرت کب آئے گی. یعنی کہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں، ہم چل رہے ہیں سب کچھ، لیکن یہ نصرت کب آئے گی. تو یہ جو شارحین ہیں شکوہ جواب شکوہ کے، وہ لکھتے ہیں کہ جو شکوہ بیسیکلی آپ دیکھا جائے تو یہ متا نصر اللہ کی پکار ہے. اس کے اندر آپ کو ایک کرائے نظر آتی ہے کہ امین ہمارے ساتھ آج یہ سلوک کیوں ہے، ہم آج اس حالت کے اندر کیوں ہیں. اور جو جواب شکوہ ہے آن دی اپوزٹ سائڈ، وہ الا ان نصر اللہ قریب، کہ بے شک اللہ کی نصرت قریب ہی ہے. اس کے اندر جو آپ کو اس کے اندر سٹائل نظر آتا ہے، جو ردم نظر آتا ہے، تو جواب شکوہ میں ہمیں وہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے. نصرت کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، نصرت کا کیا مطلب؟ نصرت کا مطلب بتائیں جی، کون بتائے گا؟ اور کوئی مطلب، اس کا اور اچھا مطلب بتائیں کوئی نصرت کا. پوچھا کرے نا، بلندی. پہلے بچوں سے پوچھا کریں، ان سے پوچھے چھوٹا سے پوچھے. کیوں جی، کوئی بتائے. آپ کا بھی نصرت آپ کے نام کا مطلب کیا ہے؟ اس لیے آپ کو پتا. ہاں، میرا نام اب نصرت اعظم، اس کا مطلب بہت بڑی کامیابی. اعظم کا مطلب ہوتا بڑا، میرا نام اور بڑا ہو گیا. تو شکوہ جی علامہ نے لکھی تھی. اور کیا مطلب ہے اس کا نصرت کا؟ نہیں ایسے پوچھ رہا ہوں کہ ہوتے ہیں مترادفات جو ہوتے ہیں، اگر کوئی اور بھی مطلب ذہن میں آتا ہے اس کا تو آپ کو شیئر کریں گے. کوئی نظر جاننا چاہ رہا ہاں مدد میں بھی مدد ہوتی ہے نا، مدد کی کامیابی، فتح. ہاں صحیح. 1911 میں شکوہ لکھی گئی انجمن حمایت اسلام کے جلسوں کے اندر، جہاں پہ علامہ اقبال اپنا کلام پڑھتے تھے، جہاں سے بہت مقبولیت ملی علامہ اقبال کو. بہت بڑی نظمیں پڑھی وہاں پہ، وہیں پڑھی گئی.
हमें पता है कि कौन से हिस्से में बांगे दरा के? तीसरा। वेरी गुड, फातिमा को पता है, पार्ट 3 के अंदर है। पार्ट 3 का कौन सी ड्यूरेशन क्या पार्ट 3 की? वेरी गुड। 1908 से लेकर 1924 तक का जो कलाम है इमाम इकबाल का, वो हमें मिलता है बांगे दरा के हिस्सा में, तीसरे हिस्से में मिलता है हमें। तो शिकवा भी उसी के अंदर है, जवाब शिकवा भी उसी के अंदर है, और भी जो बहुत अच्छी नज़में हैं, बड़ी नज़में हैं, खिज़्दे राह है, तुलूए इस्लाम है, ये भी इसी में हिस्से में आती हैं। तो शिकवा का जो तर्जुमा, जो बहुत कॉमन तर्जुमा किया था, वो कंप्लेंट ही किया जाता है, तो हम उसको वही रख के चलेंगे, उसी को देख के चलेंगे हम इंशाल्लाह। अच्छा जी, किस किस के पास बुक है या किस किस के पास प्रिंट लिए हुए हैं, डॉक्यूमेंट किस किस के पास हैं? आपके पास है, चलें। बाकी जो देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, इसको नजर आ रहा है, सब पढ़ा जा रहा है, क्लियर है? अच्छा, अभी भी नजर आ रहा है, नजर नहीं आ रहा? वो शिकवा ही सिर्फ लिखा है। ओ, यही शिकवा है कोई? चलिए जी, ये जी प्रेजेंटेशन मैंने रात ही को बनाई है, इसमें गलती नजर आए तो बताइएगा, इसको ठीक कर लेंगे इंशाल्लाह। आप जो शारहीन हैं उन्होंने शिकवा को, जो नज़म है पूरी 31 बंद हैं इसके अंदर, और इसका जो स्टाइल है लिखने का, वो कहते हैं कि मसनवी के स्टाइल के ऊपर लिखी गई है। इसकी जो पैटर्न इसका है, उसमें ये होता है कि पहले 2 शेर चलते हैं, उसके बाद फिर एक शेर आता है, उसको कंक्लूड करता है। जैसे हम देखते हैं पहले के अंदर कि ये इसका पहला बंद है ये, और शिकवा के अंदर 31 बंद हैं। इसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, साथ साथ आप पैटर्न हमारा वही रहेगा, सब मिलकर पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो मुश्किल लफ्ज़ नजर आएंगे उसमें मैंने कुछ लिखे भी हैं यहाँ पे, और जो होंगे हम डिस्कस भी कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, शुरू करते हैं इसको। आप कहाँ से शुरू करें इस बार? प्रोफेसर साहब से शुरू करते हैं, पीछे से, आगे की बजाय। पहला बंद जी, शिकवा। क्यों ज़ियाकार बनूं, सूद फरामोश रहूं, फिक्र फरदा न करूं, महवे गमे दोष रहूं, माले बुलबुल के सुनूं और हमदम गोश रहूं, हमनवा मैं भी कोई गुल हूं कि खामोश रहूं। आगे जी जी, आखिरी जुल्फ़ आमोज़ मेरी ताबे सुखन है मुझको, शिकवा अल्लाह से फाकम बदहन है मुझको। ठीक है, ठीक है, एक बात इस बात से शुरू करते हैं जी। क्या इसके अंदर मुश्किल अल्फाज कौन से आए? क्यों में तो मसला कोई नहीं है। ज़ियाकार से शिकवा वैसे होता ही क्यों से शुरू हुआ हमेशा? ये वाई, ठीक है ना, कंप्लेन तो शुरू भी वाई से होती है, तो यहाँ भी देखें कि शुरू भी वो वाई से हुई है। क्यों? ज़ियाकार क्या मतलब है? ज़िया का मतलब क्या होता है? नुकसान, घाटा, नुकसान। ज़ियाकार नुकसान उठाने वाला, घाटा उठाने वाला। आगे सूद क्या है? फायदा, सूद फायदा। फरामोश, बुलाना, किसी को बुला देना, चुटला देना किसी चीज को। फिक्र, तो पता है हमें फिक्र क्या होती है। फरदा क्या होता है? कल, आने वाला कल, ठीक। ना करूं, महवे गमे दोष रहूं। दोष क्या होता है? किसी को इल्ज़ाम दे दो। इल्ज़ाम दे एक तो इसका मतलब दोष का ये भी होता है, लेकिन यहां पे क्या इस्तेमाल हो रहा है मतलब इसका? फर्क देखिए ना, ऊपर हमने देखिए ना 2 ऑपोजिट्स पढ़े हैं। एक ऑपोजिट पढ़ा ज़िया और दूसरा पढ़ा सूद, नुकसान और फायदा। दूसरे में इसके अंदर फिर 2 ऑपोजिट हैं, फरदा और दोष। फरदा आने वाला कल, दोष गुजरा हुआ कल। यहाँ पे दोष जिस मानी में इस्तेमाल हो रहा है वो ये है पास्ट के मानी में, पीछे जो आपके है, जो आपके पीछे रह जाए। महवे गमे दोष रहूं, फिक्र फरदाना करूं, महवे गमे दोष रहूं। इसको हम एक बार सारा पढ़ लेंगे दोबारा, इसका मतलब क्या बनता है। अभी मुश्किल फास के मानी देख लेते हैं। नाले बुलबुल के सुन, नाले क्या होता है? गाने सॉन्ग आवाज, सदा, क्राई कह देंगे इसको हम दादा। क्राई के मानी में आएगा रोने के, चीखने के माने। और हमा तन गोश रहूं, हमा तन गोश, एक लफ्ज़ है? पूरी हमा तन एक लफ्ज़, हमा भी एक लफ्ज़, तन भी अलग है, गोश भी अलग है, लेकिन उसको हम इकट्ठा ही पढ़ सकते हैं। हमा तन गोश, यहाँ पे एक तरकीब बन जाएगी, मुहावरा है, मुहावरा बन। पूरा काम। हाँ, ये बड़ा खूबसूरत तर्जुमा किया है इसका।
हमातन गोश का बड़ा खूबसूरत तर्जुमा किया है कि तन कहते हैं जिस्म को, हमातन गोश कि पूरे का पूरा जिस्म कान बन जाए। ये कहते हैं, अंग्रेजी में एक मुहावरा कहते हैं कि I'm with all my ears, I'm all ears, यानी कि अब मैं सब कुछ छोड़ के हर चीज़ मैंने अपनी जो फैकल्टी मेरी है फीलिंग की, छूने की, हर चीज़ को मैंने ख़त्म कर दी है और मैं सिर्फ, मेरी ज़ुबान भी कान बन गया है, मेरी आंखें भी कान बन गई और मैं सिर्फ सुन रहा हूँ। ये पूरा जिस्म मेरा कान बन गया। हमा तन गोश, गोश कहते हैं सुनने के कान, और हमा मुकम्मल हमा बिल्कुल महब हो जाओ ना, हाँ, सुनने में बिल्कुल। महब हो जाए, मतलब पता लगे। कान ही बन जाए आप। यानी यहाँ ऑपोजिट सारे बुलबुल के नारे सुनू और गोश, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। हमनवा मेरे आवाज निकालने वाला, साफ आवाज, साफ, सही, ठीक है। नवा किसे कहते हैं? नवा किसे कहते हैं जी? साद किसे खुद ही याद करते दूसरे की हमने। नवा सदा, सदा। मैं भी कोई गुल हूँ, अस्सलाम वालेकुम हुजूर। हमनवा मैं भी कोई गुल हूँ कि खामोश ये रहूं। मैंने पढ़ा नहीं कहीं, मैं भी कोई हूँ साहब। मैं हमातन गोश, ये भी खुदा से मुखातिब है और उनको हम ये अपना हम नवा कह रहे हैं। शिकवा है ही खुदा से। ये सारी बात जो हो रही, अच्छा इस बंद को और इससे आने वाले बंद को हम शिकवा की इब्तिदा कह सकते हैं, ठीक है ना। हम शिकवा को भी ना डिवाइड करेंगे मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, प्रीएम्बल कह सकते हैं, ठीक है। तो पहले जो दो बंद हैं वो इस हिसाब से कि ये आपका एक तारुफ है, एक रीजन बयान की जा रही है कि मैं शिकवा क्यों कर रहा हूं, किससे कर रहा हूं मैं, वजह क्या है इसकी, ठीक है। आगे आते हैं जुर्रत आमोज, जरूरत यानी करेज, जुर्रत करेज, ठीक है। आमोज का नहीं पता। क्यों जी, आमोज का मतलब क्या है? filled with, भरी हुई, filled with, फिल्ड विद। जुर्रत आमोज मतलब है कि हाँ, एक करेज सिखाने वाली, एक फुल ऑफ करेज। मेरी ताबे सुखन है मुझको, ताबे सुखन, सुखन शायरी को कहते हैं। सुखन, हाँ, कलाम को, शायरी को, बात करने के अंदाज को, ताबे सुखन है मुझको। तो आप बुखार को भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। ये वही है, ये वो ताप ही है, बर्दाश्त तब भी है और कमाल भी है कमाल भी है। कि मेरा जो सुगन का कमाल है ना, नहीं, उसकी वजह से मुझे जरूरत हो रही है, जरूरत हो रही है कि मैं कुछ कह जाऊं, क्योंकि मैं कुछ कहने के काबिल हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है। नहीं, the heat of my talk, heat, ठीक है। ताप ये वही है। ठीक है। शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन, खाकम बदहन, दहन किसे कहते हैं? और खाकम, खाक, मेरे मुंह में, मेरे मुंह में खाक, ये भी मुहावरा है। God forbid। खाकम बदहन, मेरे मुंह में खाक है मुझको, ठीक है। इसको पढ़ लेते हैं एक बार दोबारा। क्यों ज़ियाकार बनूं, सूद फरामोश रहूं, फिक्र फरदा न करूं, महवे गमे दोष रहूं, नाले बुलबुल के सुनूं और हमातन गोश रहूं, हम नवा मैं भी कोई गुल हूं कि खामोश रहूं, जुर्रत आमोज मेरी ताबे सुखन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको। क्या मतलब हुआ इसका जी? वो इसको एक्सप्लेन कर देगा इस बात को क्विकली मेरे लिए। नहीं, आप फरमाए ना कि खाकम बदहन क्यों कहा है, कि काम कर भी रहा है बंदा और कह रहा है कि भी मेरे मुंह में खाक में क्या करूँ, बताएं ना, आप थोड़ी हेल्प करें हमारी इसके अंदर। आप भाई इसलिए कि अल्लाह से शिकवा तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि जिसने बनाया है, कोई इंसान का कोई अल्लाह पे हक नहीं, अल्लाह का हम पे सब हक है, इंसान का कोई नहीं। तो वो कह रहे हैं कि भी मुझे तो कोई यानी ये हक ही नहीं पहुंचता कि मैं अल्लाह से शिकवा करूं, लेकिन असल में शिकवे की हकीकत ये है कि ये इकबाल का शिकवा नहीं है। ये मुसलमान जिस तनज़्ज़ुल की हालत में थे, उस तनज़्ज़ुल को कबूल ना करने की वजह से उनका यह ख्याल था कि भी हम बेशक इस वक्त जलील हैं, ख्वार हैं, दुनिया में सब हम पे हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हम मुसलमान हैं, मुसलमान होना ही बड़ी बात है। तो इकबाल असल में जो आम लोगों के इस वक्त जज्बात थे, जो फीलिंग थे अपनी वो महरूमियों के और अपने तनज़्ज़ुल की वजह से, उसको ज़ुबान दे दी है। तो इसलिए इकबाल कह रहा है कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, लेकिन ज़रूरत आमोज़ मेरी अल्लाह ने मुझे बोलने की क़ुव्वत भी दी है, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ।
ترجمانی کر رہے ہیں جو اس وقت مسلمانوں کے جو حالات تھے اس وقت حالات کیا تھے 1911 کے اندر. اس خیال ہسٹری میں ہم ابھی نہیں جائیں گے, وہ آپ سب اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ وہ اس کے دور کے اندر کیا صورتحال تھی, آٹمین امپائر کا کیا حال ہو رہا تھا, برٹشز کیا کر رہے تھے, ورلڈ وار کی کیا صورتحال تھی. تو یہ سب جو صورتحال اس وقت ہمارے سامنے ہے وہ ہم پڑھ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں اس کو. تو بات دیکھو سجاد صاحب کی بالکل درست ہے کہ ایک ترجمانی ہے وہ. اس وقت جو عام مسلمان جو تھے ان کی جو سوچیں تھیں, ان کے جو خیالات تھے. اچھا, ایک عام آدمی کے اندر ایک اور بڑا پرابلم ہوتا ہے جو کہ اچھی بات بھی ہے نا, وہ کہ وہ سوچتا تو بہت کچھ ہے لیکن خوف زیادہ رہتا ہے. وہ اپنی بات کہے بھی تو کہہ نہیں سکتا. مطلب ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں شکوے کے اندر ہمارے سامنے آئیں گی کہ جو ہر انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر ہم واقعی if we really are the chosen ones, اگر مسلمان ہونا واقعی اگر ہمارے ساتھ اتنی گلوری وابستہ تھی تو اب ہمارا یہ حال کیوں ہے. لیکن کیونکہ شکوہ بہرحال اللہ سے بنتا ہے تو کسی عام مسلمان کو یہ ہمت نہیں پڑتی کہ وہ یہ بات کہہ بھی سکے. لیکن جب وہ یہ بات کہہ دی جاتی ہے, کوئی یہ بات کہہ دیتا ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ مانا اس تقریر کی لذت جو اس نے کی, میں نے یہ جاننا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے, تو اس کی خیالات کو زبان مل جاتی ہے, اس کی تحریر مل جاتی ہے. وہ کہتا ہے کہ ہاں یہی تو میں سوچتا تھا, یہی تو میں کہتا تھا. اور یہ اقبال نے بالکل وہی بات کی ہے کہ جو ہم سمجھ رہے تھے. تو بیسیکلی ایک ترجمانی تو ہے, لیکن یہ وہ بات ہے کہ صرف اقبال کی نہیں, ایک پورا ایک معاشرہ جو مسلمان تھے اس زمانے کے, وہ سبھی کچھ ایسا سوچ رہے تھے. اور یہ اس سے کوئی بڑی بات نہیں کہ ہم آج بھی ایسے سوچ رہے ہوں. اس کو پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے اس کے اندر کہ کیا آج بھی ہمارے دل کے اندر کچھ ایسی ہی باتیں نہیں آتی جب ہم اپنی حالت زار دیکھتے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ حالات حاضرہ کو کئی سال گزر گئے تو حالات حاضرہ تو بدل نہیں رہے, تو شکوہ بھی وہیں کا وہیں ہمارا سٹینڈ کر رہا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کیسے کرتا ہے. کیوں ضیاءکار بنوں میں, کیوں نقصان ہی کے اندر بیٹھا رہوں, سود فراموش رہوں, جو مجھے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے اس کو بھی اگنور کرتا رہوں. فکر فردہ نہ کروں, میں آنے والے وقت کا خیال نہ کروں, میں اپنے آنے والے وقت کو کیسے بہتر بنا سکتا ہوں اس کی طرف میں توجہ نہ دوں. محو غم دوش رہوں, اسی غم کے اندر پڑا رہا ہوں کہ میرے ساتھ کل کیا تھا, کل میری کیا گلوری تھی, یا کل کتنا میں اچھا تھا. ہر دو صورت کے اندر نالے بلبل کے سنوں, میں بلبل کی آہو پکار سنوں اور سنتا ہی چلا جاؤں, اور ہماتن گوش رہوں اور بس اس کو سن کر بس اپنے اندر جذب کرتا رہوں. ہمنوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں, اے میرے دوست, اے میرے ساتھی, میں کوئی پھول ہوں کہ خاموش رہوں. پھول کا استعارہ بڑا خوبصورت استعارہ ہے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں اس کو, کیونکہ پھول کی بھی زبانیں ہوتی ہیں اور ایک نہیں بہت سی زبانیں ہوتی ہیں. نوٹس کیا آپ نے کبھی, پھول کی ہر کلی زبان کی شکل رکھتی ہے. پھول کی جتنی بھی پیٹلز ہوتی ہیں آپ کی زبان کی جیسی لگتی ہیں آپ. تو اس لیے پھول کا استعارہ یہاں پہ بالکل زوم آ نہیں, بڑا خوبصورت استعارہ ہے یہاں پہ کہ پھول سارے کا سارا زبان ہوتا ہے, بہت سی زبانوں کو ملا کے ایک پھول بنتا ہے. آپ گلاب کو دیکھتے ہیں, پیٹلز دیکھتے ہیں اس کی, تو ساری زبانیں ہی زبانیں ہوتی ہیں لیکن وہ بالکل خاموش ہے. تو بات کہتے ہیں کہ میں کوئی گل تو نہیں, میں پھول تو نہیں ہوں کہ بلبل کی آہو پکار سنتا بھی رہوں اور بالکل خاموش بیٹھا رہوں. تو یہ بڑا خوبصورت استعارہ, اور یہ پھول کا استعارہ بار بار اقبال کی شاعری میں آپ کو ملے گا اور اسی معنی کے اندر بھی ملے گا. اس لیے میں نے یہاں پہ زیادہ فوکس کیا ہے اس چیز کے اوپر. تو یہ کہ ہمنوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں. جرت آموز میری تاب سخن ہے, مجھ کو جرت دلاتی ہے جو مجھے بات کرنے کا رب نے, تو نے ہی جو مجھے بات کرنے کا ایک ہنر دیا ہے, یہی مجھے جرت بخشتا ہے کہ میں تیرے سامنے اپنا جو درد دل ہے یا جو لوگوں کی جو ایک سینٹیمنٹس ان کو بیان کروں. شکوہ اللہ سے خاکم بدہن, بہرحال ایک شکوے کی بنیاد تو ہے, ایک شکوہ ہی کرنے جا رہا ہوں, میرے منہ میں خاک, کیونکہ یہ بہرحال ایک سوء ادب ہے لیکن میں کرنے جا رہا ہوں اس کو. تو یہ توجیہ اس کی بیان کی ہے. دوسرے بند کے اوپر آتے ہیں. سر پیچھے سے حل ملے گی ہمیں تھوڑی سی. جی پہلے صاحب, یہ جو ہم نے اس میں کہا تھا نا کہ بند, تو بند پہلا بند میں ردیف قافیہ 4 مصروں میں ایک ہے, فراموش رہوں, دوش رہوں, گوش رہوں, خاموش رہوں. اور دوسرے 2 مصروں میں تاب سخن ہے مجھ کو, حاکم و دہن ہے مجھ کو. 2 مصروں میں ردیف اور قافیہ ڈیفرنٹ ہو جائے گا اور 4 مصروں میں ایک رہے گا. یہ ہے بند کی تعریف کے اندر. چلے ٹھیک, بہترین ہو گیا. دوسرے بندے آتے ہیں. جی بسم اللہ, پیچھے سے ہیلپ کرتے ہیں ہماری. ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم, اس سے در سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم. ساز خاموش ہے, فریاد سے معمور ہیں ہم, نالا آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم. اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے,
خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن. بہت خوبصورت, کیا بات خدا ہے بجا, یہ بات درست ہے. شیوائے تسلیم اپنا سر خم کرنے میں, ہر راضی برضا رہنے میں, جو تو کہتا ہے اس کو ماننے میں مشہور ہیں. ہم اس بات کے اندر مشہور ہیں کہ جو تو کہتا ہے ہم اس کو آنکھیں بند کر کے, کان بند کر کے مان لیتے ہیں. قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم اپنا قصہ درد, یہ ہمارے اندر ایک درد کی کیفیت ہے, کچھ ایسے ایموشنز, ایسی باتیں ہماری اکٹھی ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ اس کو اب سنانے کے اوپر مجبور ہیں. یہ خود بخود نکلنے کے لیے تیار ہو رہی ہیں باتیں. کس مشکل آپ کو آیا؟ بالکل. شیوا کا کیا مطلب ہے؟ شیوا کا مطلب بتائیے جی. عادت, طریقہ, ٹھیک ہے. ساز خاموش ہیں ہم, وہ انسٹرومنٹ ہیں کہ جو بظاہر تو بج نہیں رہا, مطلب ہے کہ ایک پیانو ہے یا ستار ہے, وہ پڑا ہوا ہے, وہ بج نہیں رہا, تو ہم اس کو کہیں گے ساز خاموش ہیں, لیکن فریاد سے معمور ہیں. معمور ہونا جی, تو یہ اپنے آپ کو یہ ساز کہہ رہے ہیں, ساز خاموش ہیں, یہ نہیں کہہ رہے ساز خاموش. نہیں, ساز خاموش ہیں, فریاد سے معمور ہیں ہم. اچھا, اپنی, اور ہم بھی بڑا, جہاں پہ بڑا خوبصورت چیز ہے کہ اس ہم کے اندر بھی ترجمانی موجود ہے. میں نہیں یہاں پہ, ہم ہے اس کے اندر. ایک ساز خاموش ہے, فریاد سے معمور. وہ پہلے میں پریامبل میں مجھ کو اور میں ہے, اور یہاں سے ہم شروع ہوا جی. ساز خاموش ہے, ہم ایک ایسا ساز ہے کہ جو بیسیکلی, ویسے آپ دیکھیں نا کوئی بھی ساز ہے, اس کو آپ چھیڑنے کی دیر ہے, وہ تو بجنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے. اس میں بہت سے گانے ہیں, بہت سے اس کے اندر نغمگی ہے کہ جو بیتاب ہے نکلنے کے لیے, لیکن کوئی اس کو چھیڑے تو صحیح. تو کہتے ہیں فریاد سے معمور ہر ساز ہوتا ہے. تو ہم بھی ایسے ساز ہیں کہ جو فریاد سے معمور بھرے ہوئے ہیں. اور نالا آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں. اگر ہمارے لب کے اوپر کچھ شکایت آ رہی ہے تو یہ اس کو ہمارا عذر سمجھیے, اس کو ہماری ایک ڈسیبلٹی سمجھیے کہ ہم اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے, ہم وہ کے اندر پرے بیٹھے ہیں پنجابی کے اندر. تو وہ والی بات ہے اس کے اندر. اس کے اندر مشکل لفظ تو نہیں آیا. ساز بھی ٹھیک ہے, خاموش, فریاد, معمور, نالا پڑھ چکے ہیں, معذور ہیں ہم. اے خدا شکوائے ارباب وفا بھی سن لے, خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. خوگر آدی, سیکر, آدی, آدی, رن سے خوگر, خوگر حمد, وہ جو حمد کرتا ہی چلا جاتا ہے ہمیشہ, حمد ہی جسے تم نے سنی ہے, اسے تھوڑا سا گلا بھی سن. اے خدا شکوائے ارباب وفا بھی سن. ارباب کا کیا معنی؟ ارباب کے معنی بتائیں جی. وفا والے لوگ, ارباب وفا وہ لوگ جو وفا والے لوگ. اے خدا شکوائے ارباب وفا بھی سن لے. ہم وہ کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو ہمیشہ شکوہ ہی کرتے ہیں, تو جانتا ہے اس بات کو. ہم وہ لوگ ہیں کہ جو تیری رضا میں راضی رہنے والے لوگ ہیں. ہم کبھی کمپلین نہیں کرتے, لیکن آج ہم ایسے لوگوں سے بھی کچھ کوئی بات سن لے کہ جو ہمیشہ تیری رضا میں راضی رہنے والے لوگ ہیں. اے خدا شکوائے ارباب وفا بھی, ہم ویسے ارباب وفا ہیں, ارباب جفا نہیں. ٹھیک ہے, خوگر ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن. تو یہ بیسیکلی دو بند تھے. اس میں ہم نے دیکھا کہ بیسیکلی اقبال نے ایک بتائی ہے بات کہ میں کیوں کرنے جا رہا ہوں. یہ شکوہ کی تمہید کہہ لیں اس چیز کو آپ. اب اگلے بند سے نمبر 3 سے اب بیسیکلی ایک سٹارٹ ملتا ہے ہمیں یہاں سے اس کا. اب یہاں پہ کیا سٹارٹ ملے گا ہمیں, یہاں سے ہم دیکھنا شروع کریں گے کہ بھئی اقبال بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی ہم کون تھے, who were we. تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کے اندر, کون تھے جی ہم, کون تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم, تو تھا زیب چمن پر نہ پریشان تھی شمیم. شرط انصاف ہے ایسا میں الطاف امین, بوئے گل پھیلتی کس طرح جو نہ ہوتی شمیم, نہ ہوتی نسیم. سوری شمیم سے آیا کچھ تعلق لگتا ہے, نسیم سے تھوڑا تعلقات بنائے, مشین نہیں آیا. چلیے ہم کو شمیم سے آگے پہنچ گئے تھے. ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی, ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی. بہت اچھا انداز. اچھا آخری مصرع بڑا کمال پڑا ہے. اس کو غلط پڑھا جاتا ہے.
تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم. اب یہ رب سے خود اسٹریٹ فارورڈ مخاطب ہے اقبال یہاں پہ. ازل سے, ہمیشہ سے, ہمیشہ سے بھی پہلے سے. ازل و ابد جو کہتے ہیں وہ ازل اس کے پیچھے ابد سامنے, نہد اس کے آگے نہد سامنے. تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم. ذات قدیم کا مطلب کیا ہوگا؟ پرانی ذات, یعنی کہ اتنی پرانی جتنا ہمارا پرانی کا جو مطلب ہمیں آتا ہے اتنی پرانی, بہت ہی پرانی. پھول تھا زیب چمن پر نہ پریشان تھی شمیم. خوبصورت ہے, اس کو تھوڑا غور کر لیں اس کے اندر. پھول تھا زیب چمن پر نہ پریشان تھی شمیم. کیا مطلب ہوگا اس کا؟ شمیم کسے کہتے ہیں؟ شمیم صاحب, شمیم کا مطلب بتائیں آپ. آپ دو چار وقت ذکر کر چکے ہیں ان کا. خوشبو. اچھا, شمیم کہتے ہیں خوشبو. یہ بڑا خوبصورت اور بڑا مصرع بڑا پیارا ہی ہے کہ پھول تھا زیب چمن پر نہ پریشان. اچھا, پریشان ہونا کیا ہے؟ بکھر جانا. پریشان ہونا ہوتا ہے بکھر جانا. پریشان ہوں میں, کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر میں کہتا ہوں میں پریشان ہوں بہت زیادہ اس وقت, تو بکھر جانے سے کیا مراد ہے اس کی؟ یعنی کہ اس وقت I'm not composed. پریشانی کا مطلب ہوتا ہے کہ میں کمپوز نہیں ہوں اس وقت. I mean I'm all over. تو یہ بکھرا ہونا ہی ہوتا ہے. اصل پریشانی کا مطلب ہے بکھرا ہونا, اس کا مطلب کہ میں کمپوز نہیں ہوں. میرے دماغ کے اندر جو خیالات ہیں وہ بکھرے ہوئے ہیں. کوئی سٹریس ہے تو وہ آپ کو توڑ پھوڑ کا شکار کر دیتی ہے. توڑ پھوڑ کے اندر آپ بکھر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پریشان کو اسی معنی کے اندر ایک بات بہت بار استعمال کریں گے تو اسی کو تھوڑا فوکس بھی کریں. ٹھیک ہے. پھول تھا زیب چمن. زیب چمن, پھول کی وجہ سے چمن کے اندر خوبصورتی آتی ہے. پر نہ پریشان تھی شمیم, لیکن اس کی خوشبو جو تھی وہ پھیلی نہیں ہوئی تھی. پھول تو تھا اپنی جگہ کے اوپر, اس کی ذات موجود تھی وہاں پہ گلستان کے اندر موجود تھی, لیکن ہر کوئی اسے واقف نہیں تھا. کیونکہ پھول کو اگر آپ دیکھ کے تو پہچان سکتے ہیں کہ وہ موجود ہے, لیکن اسے خوشبو بھی ایک آپ کو اس کا رستہ بتاتی ہے. یہ بتا دیں نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. ذات قدیم وہ اگلے میرے خیال سے بند میں بتا اگلے بند میں شعر میں آ جائے گا نا نبی کے بارے میں. پریشان یوزلی نیگیٹو کانوٹیشن ہوتی ہے نا, یہ یہاں پہ کیا صرف پھیلنے سے مراد ہے؟ اس کو آپ سے بکھرنے تک سمجھے. اس کو یہاں پریشان سے مراد ہے کیمرہ پریشان ہو گیا. جی جی ٹھیک ہو بیٹا کہ نہیں؟ تھینک یو. چلو کوئی بات نہیں. جی چلیں آگے. اگلے شعر میں اس کا مطلب مزید واضح ہوگا, بلکہ اس سے اگلے مصرے کے اندر وہ کہتے ہیں جی شرط انصاف ہے اے صاحب الطاف امیم, کہ انصاف شرط ہے, خود ہی انصاف کیجئے اے الطاف صاحب الطاف امیم. الطاف امیم کا مطلب کیا ہوگا؟ امیم عام سے ہے, بالکل ٹھیک ہے, عمومی سے, یعنی کہ وہ جس کی ایسا ہے, وہ شخص ہے, وہ ہستی کہ جس کی الطاف, جس کی مہربانی سے کرم عام ہے, ہر کسی کے اوپر ہے. اے صاحب الطاف امیم. الطاف کا کیا معنی ہے؟ الطاف کا معنی کیا ہوگا؟ لطف سے, مہربانی کرم کرنے والا. لطف کا جہاں بھی الف آ جائے مطلب ہے بہت زیادہ گرینڈ, جو جنروسٹی تیری سب پہ ہے, گرینڈ جنروسٹی. صاحب الطاف ہیں, کوئی مسلمان ہندو پہ نہیں, ہر ایک پہ ہے. یعنی وہ انصاف کی ڈیمانڈ کرتے ہوئے ساتھ بتا رہے ہیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تجھ سے انصاف کے علاوہ کوئی توقع ہو ہی نہیں سکتی. شرط انصاف ہے کہ بھی آج تک جتنا بھی تیرا کرم ہے, تو تیرا ہر ایک پہ کرم ہے, مہربانی ہے, تو اس لیے مجھ سے جو ہے نا صرف میں انصاف مانگ رہا ہوں کہ مجھ پہ کیوں یہ ظلم ہو رہا ہے. اب وہ جو تھا نا کہ پھول تھا زیب چمن پر نہ پریشان تھی شمیم, اب اس مصرے کے اندر اس کی مزید وضاحت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں بوئے گل پھیلتی کس طرح ہے جو ہوتی نہ نسیم. یعنی کہ بوئے گل جو ہے, جو شمیم جس کا پہلے کہا تھا اس مصرے کے اندر, خوشبو, وہ محتاج ہے پھیلنے کے لیے نسیم کی. نسیم کیا ہوتی ہے؟ ہوا. یعنی کہ اگر ہوا نہیں ہوگی, کیریئر نہیں مل رہا خوشبو کو ٹریول کرنے کے لیے, تو بے شک پھول وہاں پہ رکھا رہے, اس کا باقی خبر تو باقی جگہوں پہ نہیں پہنچ سکتی. تو بوئے گل پھیلتی کس طرح ہے جو ہوتی نہ نسیم. تو اس میں اس بند میں کافی چیزیں پھیل رہی ہیں. ایک تو بو پھیل رہی ہے جو اچھا ایک بات اور کلیئر کر لیں.
ये असल में अल्लाह ताला से शिकवा करने से पहले बता रहा है कि भी हम कौन हैं। असल में हम नसीम हैं कि हम ही तेरा नाम तेरी खुशबू लेके दुनिया में फैलाया उसको कि हम कोई वैसे नहीं है कि भी ठीक है अगर अच्छा हो रहा बुरा है सोचो नहीं, बल्कि अपना मकाम बता रहा है, अपना मकाम हमारे कारनामे क्या थे, तेरी जो उसको दुनिया में हमने फैलाया। फूल तो था लेकिन उसको जानता कौन नहीं था, हम वो है कि जिसने तेरे नाम को दुनिया में फैलाया। बू जो है ना, उसको बू को सिर्फ स्मेल के तौर पर लिया करें। बू होती है, उसके बाद या वो खुशबू होती है या बदबू होती है, ठीक है ना। बू इटसेल्फ हमारे यहाँ बू हमेशा सिर्फ बदबू से बना दी जाती है, तो उसको ऐसे ना लिया करें। बू अपनी जगह के ऊपर है, खुश लगा देंगे तो अच्छी है, बद लगा देंगे तो बुरी है, ठीक है। तो बूए गुल फैलती किस तरह, बूए गुल तो खुशबू ही होगी, ऊपर शमीम भी कहा उसको। और होती ना नसीम, हमको जमीयत खातिर ये परेशानी थी, वरना उम्मत तेरे महबूब की दीवानी थी। क्या इसको थोड़ा ये थोड़ा खोले इसको। नहीं भाई, बात ये है कि जिस तरह हम तुम्हारा पैगाम लेके और तुम्हारी शनाख्त के लिए पूरी दुनिया में फैले हैं, तो कोई इंसानियत पे हमने जो एहसान किया है, जो करम किया है, जो मेहरबानी की है, तो इसलिए की है तेरी खातिर, क्योंकि हमने पैगाम फैलाने में जो कुर्बानियाँ दी हैं, जो मुश्किल से गुजरे हैं, तो तेरी खातिर हम इन मुश्किलों से गुजरे हैं। जितने भी मुसलमानों ने जहाद किए हैं, मुल्क छोड़ा, दूसरे मुल्कों में गए, तो कहते हैं कि हमने सिर्फ ये मखलूक की खातिर, तेरी मखलूक की खातिर ये परेशानी झेली है, वरना हम कोई पागल तो नहीं थे कि अपने घरों को छोड़ के चले आते हैं। और सबसे दूसरी बड़ी बात है, कुर्बानी देते, मेहनत करते, मुशक्कत करते, तो तेरे महबूब से मना रसूल करीम के साथ है कि हमने उनकी आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए जिस तरह अपने आप को मुसीबतों में डाला है, तो सिर्फ तेरी खातिर डाला है, क्योंकि तेरा ही हुक्म था कि भी जाकर मेरा पैगाम दुनिया में पहुंचाओ, ताकि दुनिया में जो है ना बेहतरी हो। तो हम पागल नहीं थे, बल्कि यह काम थे सरापा तस्लीम और लिहाज थे, और हमने तुम्हारे काम अपने दावत को कबूल करते हुए ये काम किया। अच्छा, इसके अंदर देखिए दो मुतजाद इस्तेमाल हुए हैं, जमीयत और परेशानी। अब परेशानी की भी जिद है जमीयत, जमीयत जमा होना, परेशानी बिखर जाना। ये भी खूबसूरती है इसके अंदर कि बेसिकली हम कंपोज्ड होते थे बिखर कर, यानी कि जब हम निकल जाते थे तो उससे हमारी जमीयत खातिर का मतलब होगा कि जमीयत की खातिर नहीं, जमीयत खातिर नहीं, इकट्ठा करने के लिए, इकट्ठा करने के अंदर जो क्या कहेंगे, जमीयत खातिर मतलब इकट्ठा करने के लिए परेशानी थी। अच्छा, वरना ऐसा था कि लोग जो थे वो थोड़े फॉलोअर्स नहीं थे, पागल तो नहीं थे, अदरवाइज उनको एक कौम बनाया ऐसे। हम जो निकले हैं अरब को, नबी के सल्लम खुद मौजूद हैं मदीना के अंदर, और सहाबी उनको छोड़ कर बाहर जा रहे हैं उन जहाद करने के लिए। हालांकि उससे ज्यादा उनके लिए बड़ी बात क्या हो सकती थी उस वक्त के, उनके पास रहते, लेकिन उससे एक भी बड़ी बात थी कि जो उनका मैसेज था उसको कैरी करना, उसको लेके जाना। ये पागलपना लगता है ना कि आप महबूब आपके पास हो और आपको छोड़ के कहीं और चले जाएं, ये भी पागलपना लगता है। लेकिन वो कहते हैं कि जमीयत खातिर कि हम तेरे नाम को फैलाने के लिए, जो उसको हमारी तस्कीन की वजह ये चीज बनती थी कि हम तेरे पैगाम को लेके बिखर जाएं दुनिया के अंदर, वरना हम कोई पागल नहीं थे, वरना उम्मत तेरे महबूब की दीवानी थी। ये क्वेश्चन है। खातिर का क्या मतलब है यहाँ पे? जमीयत खातिर के लिए इकट्ठा करने के लिए, खातिर का मतलब क्या होता है? जैसे बायस होता है, वजह होता है, किसी की खातिर, किसी चीज की रीजन, किसी के लिए, जमीयत खातिर, तस्कीन के लिए। जमीयत जो है जमात के लिए, यानी जो मजमूई तौर पर, इज्तिमाई तौर पर जो मखलूक थी उसके लिए नहीं। मतलब ये है कि जमीयत हो गया ना, कंपोज होना, फैलाने के लिए, बड़ा करने के लिए, वरना के लिए लोगों को अपनी तरफ, इस्लाम की तरफ बुलाने के लिए हमने घर बार खातिर के लिए ही हो रहा है इस्तेमाल की वजह से, के लिए, तस्कीन के लिए, जमीयत खातिर जोड़ने के लिए। लेकिन जमीयत की मेरे ख्याल यानी इस मिसरे की खूबसूरती में जो बात आती है ना, वो आपने पहले कहा भी है, जमीयत इकट्ठे करने के लिए, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में कि वी स्प्लिट टू जॉइन, ठीक है, यानी दूर हो गए इकट्ठे होने। क्या बात है, कितने दूर, कितना पास। पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है जी, ठीक है, साहब ने बयान कर दिया जानी साहब, मतलब देखने में वो मुतज़ाद चीजें नजर आ रही हैं।
ठीक है असल में फतरा दुरुस्त है, सही। देखने में लग रहा है कि ये बिखर अलग चीज है, ऐसे ये कुछ और चीज है, ये कुछ और चीज है, लेकिन बाहर लेकिन वो मफहूम जब उसको बनाए तो वो असल मफहूम था कि बात ठीक है, बात ठीक है, ये बड़ा लुत्फ लेने वाला मिसरा जी है। जी बिल्कुल मतलब वो पैराडॉक्सिकल ऐसा होता है कि देखने में तो लगता है कि ये बात दो अलग अलग चीजें हो रही हैं, बिल्कुल ये कुछ कह रहा है मतलब ये निकल रहा है, लेकिन असल में वो बात ठीक होती है। एक ही दफा खूब शायराना खूबी है। जी जस्ट शायराना खूब किया। अल्लाह अकबर। 40 मिनटों में उन्होंने 3 बंद किए। नंबर 4 सही साहब। ये वन को जब आखिर में कंप्लीट करें ना तो उसको पूरा का पूरा एक तरह से बयान कर दिया जाए आगे। जरूरत अभी मजीद इसकी जरूरत है पिछले वाले की कि हुक्म समझ आ गई? नहीं, एक दफा छोटा सा कह दें फिर उसके बाद बात तेरी जात तो हमेशा से मौजूद थी। रब की तरफ इकबाल कह रहे हैं कि अल्लाह तेरी जात तो हमेशा से मौजूद थी, लेकिन वो ऐसा ही था कि एक चीज मौजूद हो लेकिन उसकी खबर किसी को ना हो। ठीक है, आप तुझसे हम इंसाफ की उम्मीद रखते हैं, यकीन तो इंसाफ करने वाला है, अल्ताफ अमीन, और तो ये भी हम जानते हैं कि तेरा जो लुत्फ है, तेरा जो करम है वो सबके ऊपर बराबर फैला हुआ है। तो खुद ही बता कि तेरी पहचान लोगों को कैसे हासिल होती अगर हम ना होते। हम नसीम हैं, हम खुशबू हैं, हम तेरे नाम को लेके जब फैले हैं दुनिया के अंदर तभी तेरा तारुफ हुआ है लोगों के पास। हमने आके गुल को देखा, हमें गुल की खबर दी गई और उस खबर को लेके जब निकल गए दुनिया के अंदर फैल गए तो ही लोगों ने जाना कि हाँ खुदा कोई है। बुए गुल फैलती किस तरह जो होती ना नसीम, हमको जमीयत खातिर ये परेशानी थी, हमारा ये बिखर जाना इकट्ठा करने के लिए था और ये मौजब तस्कीन था, इसके अंदर एक तस्कीन हासिल होती थी, वरना उम्मत तेरे महबूब की दीवानी नहीं थी। ठीक है, आगे चले। नंबर 4 सही साहब। हमसे पहले था अजब तेरे जहां का मंजर, कहीं मस्जूद के पत्थर कहीं माबूद शजर, खूबरे पै करे महसूस की इंसान की नजर, मानता फिर कोई अंधे के खुदा को क्यों कर, तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा, कुव्वत बाज़ मुस्लिम ने किया काम। बहुत खूबसूरत। हमसे पहले था अजब तेरे जहां का मंजर, हमसे पहले मुसलमानों से पहले हम एक बात मुसलमान कह रहे हैं ना कि मुसलमान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमसे पहले मतलब कि मुसलमानों से पहले था अजब तेरे जहां का मंजर। अजब अजीब सूरत हाल थी इस जहान की, मंजर अजीब व गरीब था। कहीं मस्जूद थे पत्थर, मस्जूद किसे कहते हैं जी? जिसको सजदा किया जाए। साजिद किसे कहते हैं? साजिद सजदा करने वाला, सजदा साजिद मस्जूद सजाद सजाद में कहते हैं जो सजदों में डूबा रहे, जिसको सजदा के अलावा कोई काम ना हो वो सजाद। शिकवा नहीं करता। कहीं मस्जूद थे पत्थर, कहीं पश्तो पत्थरों की इबादत की जाती थी, सजदे किए जाते थे, कहीं माबूद शजर शजर दरख्त, और कहीं इबादत की जाती थी दरख्तों की। खूब करे पैकरे महसूस थे इंसान की नजर। ये बहुत ही खूबसूरत मिसरा है और बहुत ही खूबसूरत तरकीब है। खूगर हमने पढ़ा है, कौन बताएगा मतलब? बच्चों में से कौन बताएगा मतलब? खूगर हमने पढ़ा है अभी। खूगर आदि, हैबिचुअल, वेरी गुड वेरी गुड। खूगर आदि, पैकर फॉर्म, ठीक है, जिस्म। पैकर महसूस, महसूस जिसको महसूस किया जा सके, हाथ लगा के देखा जा सके, या हाथ लगा के देखा जा सके, हवा से खमसा के जरिए जिस चीज को आप डिफाइन कर सकें। महसूस थी इंसान की नजर, खूगरे पैकरे महसूस थी इंसान की नजर। इंसान की नजर आदत थी इंसान की नजर किसी देखी हुई चीज को मानने की आदत थी, चाहे वो पत्थर हो या दरख्त हो। अगले मिसरे में इसका मज़ीद आ जाएगा। खुदा को जब आती थी इंसान की नजर किसी महसूस चीज को, बल्कि इकबाल का और बड़े कमाल का फारसी का शेर ऐसे में कि फितरत इंसान बुत परस्ते बुत गले, हर ज़मान दर जुस्तजू पैक करे। इसका मतलब बता देना। सीधा सीधा तो है आपके लिए, है ना? आप साजिद हैं। इंसान बुत परस्त से बुत गले, इंसान की फितरत ऐसी बनी हुई है जैसे खूगर है ना कि वो बुत परस्ती करता है और बुत बनाता है। हर ज़मान दर जुस्तजू पैक करे, उसको पैकर चाहिए होता है। यानी वो सिर्फ हम देखी चीज़ को या एक महसूस करने वाली चीज़ नहीं, बल्कि वो छू के देख के उसको जब तक नहीं लगता। हम कहते हैं यूटोपिया है, ये कहने की बातें, ये हो नहीं सकता, ये एग्जाम्पलीफाई जब तक आप करेंगे तब तक आपको इसके अंदर वो
اس کے اندر وہ باتیں بھی آئیں گی بہت زیادہ آگے جا کے. تو محسوس کا یہاں مطلب ٹچ اینڈ فیل. محسوس تو ویسے پے کرے محسوس سم تھنگ یو کوڈ ٹچ اینڈ فیل. لیکن وہ دیکھنے سے بات کر رہا ہے. نہیں وہ نظر انسان کی اچھا نظر کا جو ہے نا وہ بڑا براڈ میننگ ہے اس کے اندر. مطلب ہے کہ انسان کی سوچ بھی کہہ سکتے ہیں اس کے اندر کہ وہ ماننا اس چیز کو مانتا تھا جس کو وہ چھو سکتا تھا ہاتھ لگا سکتا تھا. اس کو نظر کو لٹرلی نظر کے معنی مت لیں یہاں پہ ویژن کے معنی بھی لے سکتے ہیں. ویژن کا مطلب سے دیکھنا تو نہیں ہوتا نا. آپ کا بہت بڑا ویژن ہے, ویژنری ہیں آپ, اس کا مطلب صرف آنکھیں دیکھنا تو نہیں ہوتا. آپ کی پیچھے بات لیکن وہ آگے انہوں نے اندیکھا بھی تو کہا ہے نا کہ جس کو دیکھ نہ سکے نظر کا معنی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ بھی اچھا. نہیں انہیں معنوں میں ہے کہ نظر بھی ایک سینس ہے. بالکل اور محسوس کرنا بھی سینس ہے. وہ جو ہے وہ جو خوگرے پیکرے محسوس والا جو بات ہے نا وہ آج تک ختم نہیں ہوئی ہے. تو سائنس والے مستقل اسی چیز کو مانتے ہیں جو وہ دیکھ سکیں. جی جی یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس. وہ سلسلہ ختم نہیں ہوا. بلائنڈ فیتھ جو ہے نا وہ نہیں. ہاں بلائنڈ فیتھ اچھے چلیں اس پہ بات کریں. مانتا پھر کوئی ہم دیکھے خدا کو کیوں کر. پھر کیسے ہو سکتا تھا کہ کوئی ایسے خدا کو مان جاتا جو اس کو نظر نہیں آ رہا, جس کو محسوس نہیں کر سکتا. اس کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا, قوت بازو مسلم نے کیا کام تیرا. یہ بہت بڑا ایک احسان جتایا جا رہا ہے کہ تجھے پتا ہے کہ تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں تھا. یہ مسلمانوں کی قوت تھی جنہوں نے تیرا کام کیا مطلب کہ تو چاہتا تھا کہ میں چاہا جاؤں, میں جانا جاؤں, لیکن یہ ممکن نہیں تھا اگر ہم اپنے زور بازو کے ساتھ اس پیغام کو لے کے پوری دنیا کے اندر نہ پھیلتے تو یہ کمپلین ہے نا ایک. اب کمپلین کے اندر لازمی بات ہے کہ باتیں درست بھی ہوں گی, غلط بھی ہوں گی, سب کچھ ہوں گی. وہ تو ہم جواب شکوہ لے کے دیکھیں گے کہ مطلب ہے کہ جب اس کے رپلائی آئیں گے, رسپانس جب آئے گا تو کون سی کمپلین کس حد تک ویلڈ تھی, کون سی نہیں تھی. یہ تو ایک فیلنگ ہے, ایک لوگوں کا خیالات ہیں کہ ہاں دیکھا ہم نے ہی اللہ کا کام کیا ہوا ہے یا اللہ نے ہمیں استعمال کیا ہوا ہے. کسی طرح سے بھی دیکھیں تو ہمارے بغیر بھی کام نہیں ہوتا. ہمارا کام ایک قسم سے ریپرزینٹیٹو کا ہے کہ ہم نے ہمارا والا کسنا باقی بھی تو یہ نہیں. اصل میں کیا ہے جب ہم آگے بڑھیں گے نا وہ تو بڑھیں گے نا, بات جو ہیں وہ کئی پیترے استعمال کریں گے. کبھی غصے ہوں گے اللہ نے آپ کے, جب ادھر سے ڈانٹ پڑے گی تو تھوڑا سجدے میں بھی گر جائیں گے. یہ کمبینیشن کے اندر ہوگا. معافی ابھی مانگیں گے تو ابھی چلتے جائیں گے. آپ چلتے جائیں گے تو یہ رن کیا اختیار کرے گا, ورڈز بھی ریپیٹ ہوتے جائیں گے. بڑا لمبا ہے. مسلم کا کیا معنی ہے؟ قوت بازو میں مسلم نے کیا. مسلم کا کیا معنی ہے؟ فرما بردار. ہمیں تو ایک ہی مطلب آتا ہے اس کا. انہوں نے بہت اچھا سوال کیا ہے. بتائیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے وہ مسلمان جن کو ہم آج مسلمان کہتے ہیں جو رسول کریم کی امت سے ہے تو وہاں تک محدود تو نہیں. اس سے پہلے بھی جیسے حضرت ابراہیم ہے سب سے پہلے اول المسلمین انہیں کا قرآن نے ان کو قرار دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے لے کے آج تک جتنے بھی لوگ آئے ہیں چاہے وہ عیسائی ہوں, یہودی ہوں اور مسلمان ہوں, میرے خیال میں یہ براڈ ٹوٹل سبمیشن ٹو اللہ. اسلام کا مطلب سبمیشن وہ ہے ٹوٹل سبمیشن. جو بھی مسلمان تھا اس نے کیا جسٹ ٹو سے اٹ سمپلی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیے آگے چلتے ہیں. لیکن آج کل شکوے میں تو وہ مسلمانوں ہی کی بات کر رہے ہیں. نہیں اس لیے کہ اس کے بعد تو مسلمان سے وہی ہیں جنہوں نے آخری پیغام کو ایکسیپٹ کیا. وہ باقی بات تو پوری کری وہ مسلم نہیں ہے. نہیں قصہ یہ ہو رہا ہے کہ بعد میں جب آئے گا نا جب اللہ میں ڈانٹیں گے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو, ذرا دیکھو تو تم نے حرکتیں کیا ہیں, تو آئے گا نا بعد میں. میرا بھی یہ خیال ہے کہ اس مسلم سے پریزنٹ مسلمان ہے, اس سے یہود و نصارہ جو ہے وہ پچھلے 700-800 سال سے. ٹھیک جو سبمٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 4 سعید صاحب نے پڑھ لیا. طارق صاحب آپ کریں گے کوشش. بس رہے تھے یہاں سلجوق بھی تورانی بھی, اہل چین میں تھے ایران میں ساسانی بھی, اسی معمور سے آباد تھے یونانی بھی, اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی, اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی, پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے, پر تیرے نام پہ
तलवार उठाई किसने? बात जो बिगड़ी हुई थी वो बनाई किसने? बहुत खूबसूरत। एक ना वही आ गया यहाँ पे अल्लाह ताला का जिक्र आ गया। ठीक है, वो भी थे। ठीक, कज़न मुसलमान। बिल्कुल। बस रहे थे यही सल्जूक। सल्जूक कौन है जी? ईरानी। तुर्कों का कबीला। एक ही था ईरानी और तुरानी जो हैं वो तुर्किस्तान के बाशिंदे हैं, ठीक है, उनको रहने वालों को तुरानी कहते हैं। सल्जूक जो हैं ये तुर्कों का एक कबीला था। अहले चीन में, चन के चाइना वाले चाइना में रह रहे थे। ईरान में सासानी भी, ईरान के अंदर वो सासानी भी रह रहे थे। सासानी भी डायनेस्टी थी, बिल्कुल बिल्कुल। इसी मामूरे में आबाद थे यूनानी भी। मामूरा दुनिया, इसी इलाका, इसी जगह के ऊपर आबाद थे यूनानी भी यहाँ पे आबाद थे। इसी दुनिया में यहूदी भी थे, नसरानी भी, नसरानी क्रिश्चियंस, यहूदी, जूस। पर तेरे नाम पे तलवार उठाई किसने? बात जो बिगड़ी हुई थी वो बनाई किसने? यानी कि हमसे पहले ये सब कौमें और ये सब लोग तो इस दुनिया के अंदर मौजूद ही थे, चाहे तेरे नाम के लिए कुछ कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। तो तलवार तो तेरे नाम के ऊपर जब हम आए हमने ही उठाई ना, और हमें उसको आगे लेके चले। ये पिछला जो बंद था उसकी कंटिन्यूटी ही आ रही है। लेकिन इसमें बताया गया साथ जो आपके लिए बात भी है कि जो पहले कौमें थी या जो पहले लोग, जो इवन जो इब्राहिमिक रिलीजन की जो भी कौमें मौजूद थी, वो भी कोई ऐसा काम नहीं कर रही थी जिससे तेरे नाम का चर्चा है, तेरे नाम फैल रहा हो दुनिया के अंदर। लेकिन इससे बिगड़ी बोल रहे ना, था पहले लेकिन बिगड़ गई थी। जब हद तक हम आए तब तक बिगड़ गई हुई थी ना, उस वक्त तक काम खत्म हो चुका हुआ था, बिगड़ गई हुई थी बात। और फिर हमने तलवार उठाई तो फिर तेरा नाम जो है वो दुनिया के अंदर फैला। पता नहीं इस शेर से मुझे आईसिस की बिल्कुल आएगा, बिल्कुल ठीक है, मतलब ये बिल्कुल ऐसे ही है। फिर शिकवा है ना उनका, मुमकिन है शिकवा दुरुस्त है गलत है, ये बात की बात है। आगे देखते हैं नंबर 6। सर आप हेल्प करेंगे? आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, आप किसमें करामी? सॉरी, ताज जमाल साहब। ये वही थे। बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह, वेलकम जी ताज जमाल साहब। आप हमें गा के सुनाएंगे, कैसे सुनाएंगे? नहीं वो अच्छा गाते हैं। हाँ। हमें एक तेरे मार का आराम में, खुशकियों में भी कभी लड़ते थे, खुशकियों में भी कभी लड़ते, कभी दरियाओं में दी अजाने, कभी यूरोप के कलीसियाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। शान आंखों में न जगती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाँव में तलवारों की। ठीक है जी। थे हमी एक तेरे मार का आराओं में। अब मार का आरा लड़ने वाले जो होते हैं मैदान जंग के अंदर। मार्का का क्या मतलब होता है? मार्का जंग, बैटल। हाँ, थे हमी एक तेरे मार का आराओं में, खुशकियों में कभी लड़ते कभी दरियाओं में। आसानी है इसके अंदर, कोई मुश्किल नहीं है। दी अजाने कभी यूरोप के कलीसियाओं में, चर्चिस में कभी अजाने दी, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। ठीक हो गया। शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलीमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की। शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, क्या मतलब होगा इसका? यानी कि जो बड़े बड़े बादशाह थे, उनकी हमारे जो भी शान थी उनकी, हमारे कोई मकाम नहीं था उस चीज का। शान आंखों में न जचती थी जहांदार। जहांदार किसे कहते हैं? जो दुनिया पे जो मुसल्लत हुक्मरान हैं, बड़े बड़े जहांदार, जहांगीर, उनकी शान हमारे आंखों में कोई उसकी अहमियत नहीं रह गई थी। और हमारा तो ये हाल था कि हम कलमा पढ़ते थे छाँव में तलवारों की। हमारी तो हम निकलते थे जब तो हमारी ग्लोरी वो ऐसी होती थी। ठीक है जी, आगे आते हैं नंबर 7। ठीक है, इसी है ना वो तो 6 में तो मसला कोई नहीं है, काफी बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सर आपसे हेल्प मिलेगी हमें? आपसे वेलकम जी। बड़ी खुशी है कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ आप लोगों के। थैंक यू जी, आप आए, हमें खुशी हुई है। प्लीज आप कुछ जंगों की मुसीबत के लिए और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए।
थी न कुछ तेर जनी अपनी हुकूमत के लिए सर बकफ फिरते थे क्या दहर में दौलत के लिए। थी न कुछ तेर जनी अपनी हुकूमत के लिए सर बकफ फिरते थे क्या दहर में दौलत के लिए। कौम अपनी जो जरो माले जहां पर मरती बुत फिरोशी के अवज कुछ शिकनी क्यों करती। बहुत खूब, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वही मजमून चल रहा है, अभी भी वो चल रहा है कि हमने कितना तेरा काम किया हुआ है। रिमेंबर दैट हम जो जीते थे जंगों की मुसीबत के लिए, हम जिंदा इसलिए थे कि हम जंगों की मुसीबत बर्दाश्त करें, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। हम मरते थे कि तेरे नाम की अजमत, जो जंग के मैदान में मर जा रहे हैं कि गवाही देते हुए मरते थे तेरे नाम किया। थी ना कुछ तैग जनी अपनी हुकूमत के लिए, तैग तलवार जनी तलवार चलाना, अपनी हुकूमत के लिए तो हमको तलवार चला नहीं रहे थे। सरबकफ फिरते थे क्या दहर में दौलत के लिए। सरबकफ हथेली पे सर रख के कफन, हथेली को कहते हैं, जैसे हम कफ पहनते हैं, अंग्रेजी का कफ जो है वही है। अच्छा, आपकी कमीज का कफ हथेली तक। सरबकफ अपने सर अपने हाथों में, जान हाथों पे क्या दहर में दौलत के लिए, दहर दुनिया ज़माना। कौम अपनी जो ज़रो माले जहां पर मरती बुत फरोशी के इवज बुत शिकनी क्यों करती। आप इसके पीछे एक वाक़या जो है वो वही है महमूद गज़नवी का जो वाक़या है, उसके अंदर कि जिस वक्त वो गए हैं वहाँ पे सोमनाथ के ऊपर, तो वहाँ पे जो प्रीस्ट थे उन्होंने उनको ब्राइब ऑफर की कि यू नो व्हाट, यू टेक द मनी एंड लीव दिस आइडल्स अलोन, उनको ना तोड़ें। तो उन्होंने एक तारीखी जुमला कहा था उस वक्त महमूद गज़नवी ने कि मैं बुत फरोश नहीं बुत शिकन कहलाना पसंद करूँगा। तो ये बेसिकली वो उसका एक है कि बुत फरोशी के इवज बुत शिकनी क्यों करती। अगर हमारा मकसद ज़रो माल जहाँ ही इकट्ठा करना होता तो हम बुत शिकनी की बजाय बुत फरोश कहलाते हैं। बुत शिकन तोड़ना, बुत शिकन तोड़ना, बुत फरोश बुत बेचने वाला। सिंपल है, आगे चलते हैं, मेरा ख्याल है काफी इजी है। अल्लाह ताला पे एहसानात जताए जा रहे हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब है कि हम ये कुछ थे, आप भूल गए सारा कुछ, और या फिर आएगा आप मजीद क्लेरिफाई करेंगे इस चीज को। फिर वही चीज है, वही मजमून चल रहा है, सारा वो जंग के मैदान से बाहर निकल रहे हैं अभी हम तक, क्योंकि हमारी दिल में वही बात है कि हम यही हमारी गोली की सारी वही है। अच्छा, अब मैं जब कोई जंग आप पढ़ोगे, टलना सकते थे अगर जंग में उड़ जाते थे। आपने तो बिल्कुल ही मतलब बदल दिया उसका। अड़ जाते, ठीक है। तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। एक क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे। नक्शे तौहीद का हर दिल पे आया हमने, तेरे खंजर भी ये पैगाम सुनाया। बहुत अच्छा। ये शिकवा के आसान तरीन बंदों में से एक बंद है ये, क्योंकि इसमें मुश्किल अल्फाज बहुत ही कम है, इसको हम जल्दी से पढ़ लेंगे। टल ना सकते थे, हिल ना सकते थे, यानी कि वहाँ पे मजबूत रहते थे। अगर जंग में अड़ जाते थे, जब हम जंग के मैदान में पहुंच जाते थे तो कोई हमें वहाँ से हिला नहीं सकता था सवाए जीत के। पाँव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। बड़े बड़े जो शेर, बड़े बड़े बहादुर भी जो हमारे सामने आते थे, उनके भी पाँव उखड़ जाते थे। अड़ जाने, पहले वाले अड़ जाते थे। अड़ जाने का क्या मतलब? खड़े हो जाना, स्टेडफास्ट होते थे। हम भागने वालों में से नहीं थे, खड़े होने वालों में से थे। तो टल ना सकने का क्या मतलब? जीतना, टल ना सकना मतलब भाग जाना। अच्छा अच्छा, नहीं टल जाओ यार, हट जाओ, मेरे को वो है। टल ना सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पाँव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। अगर कोई तुझसे सरकश हुआ, तेरी बगावत करता था, सरकशी को होना यानी कि सरकश, ऐसा ही है उसका मानना, लेकिन वैसे है बगावत के बारे में आता है कि जो तेरे नाम की कोई तेरी बात मानने से इनकार करता था। नहीं, सिर्फ बगावत भी हो सकता है उसका। सरकश का मतलब रिबेलियस है। तो बिगड़ जाते थे, तो हमें वो बात पसंद नहीं आती थी कि कैसे ये खुदा की बातों मानने से इनकार कर रहा है। तय क्या चीज़ है, हम तोप से लड़ जाते थे। तलवार क्या चीज़ है, हम तो तोप से लड़ जाते थे। नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, ज़ेरे खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, तेरा जो नाम था, तेरा जो मकसद था, उसको हमने हर दिल के अंदर बिठा दिया। हम एग्जाम्पलरी उसको हमने सेल आउट किया उस मैसेज को।
ٹھیک ہے, زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. کون سا پیغام؟ وہی جس کی بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں, وہی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, آگے چلے. عبداللہ. تو ہی کہہ دے کہ اکھڑا در خیبر کس نے, شہر کیسر کا جو تھا اس کو کیا سرکس نے, توڑے مخلوق سرکس نے, سرکس نے توڑے مخلوق خدا بندوں کے پیکر کس نے, کاٹ کر رکھ دیے کافر کے لشکر, کفار کے لشکر کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدہ ایران کو, کس نے پھر زندہ کیا تذکرائے یزدان کو. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. دوبارہ دیکھ لیں اس کو. تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے, کس نے؟ حضرت علی نے. ٹھیک ہے جی, مطلب ہے کہ وہ ہم ہی تھے, ہمارے ہی آباء و اجداد. حضرت علی کی ذکر ہوا ہے. دروازہ خیبر کا دروازہ کس نے؟ حضرت علی کا آتا ہے کہ انہوں نے اس کو اکھاڑ کے پھینک دیا تھا. خیبر ایک قلعہ تھا یہودیوں کا, ہسٹوریکل جو اس کا ریفرنس ہے. تو ہی کہہ دے اکھاڑا در خیبر کس نے, شہر کیسر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے, سر کرنا, جیتنا, فتح کرنا. شہر کیسر کا کون سا تھا جی؟ قسطنطنیہ کا ذکر ہے یہاں پہ, کانسٹنٹینوپل کا ذکر ہے, جس کے بارے میں حدیث بھی تھی کہ لطفتم قسطنطنیہ و نعم الامیر امیرھا و نعم الجیش ذالک الجیش, کہ تم قسطنطنیہ کو فتح کرو گے اور جو اس کا امیر ہوگا وہ بہترین امیر ہوگا, اور جو فوج ہوگی وہ بہترین فوج ہوگی. سلطان فاتح. سلطان محمد فاتح. یہ جو ہے یہ ریفرنس ہے, یہ بھی انٹرپریٹیشن ہے. آپ کی ایک انٹرپریٹیشن ہے, کچھ علماء کی دوسری انٹرپریٹیشن ہے, یہ مختلف انٹرپریٹیشن ہے. بارہ کچھ کے نزدیک سلطان فاتح کے نزدیک وہ کام ہو چکا ہے. کیسر نہیں تھا, کیسر تو ایران میں تھا. نہیں, یہ قیصر لفظ جو یہ قیصر لفظ ہے یہ سیزر ہے. یہ کیسر سیزر لکھتے ہیں نا, سیزر. اچھا, کانسٹنٹینوپل آخری ان کا تھا. کسرا بھی سیزر ہی کا ترجمہ ہے, زار بھی سیزر ہی کا ترجمہ ہے. قیصر, زار, کسرا. تو لیکن یہاں مراد جو ہے وہ یورپ سے ہے. جو آخری ان کا جو قلعہ تھا وہ قسطنطنیہ ہی تھا. کیسر سیزر, کیسر سیزر مجھ سے بتا رہے ہیں نا, زار بھی. اور جرمنی میں کیزر بولتے ہیں, اسی لیے سیزر کو سی سے لکھتے ہیں نا. مقصد کہنے کا وہی ہے اس کے اندر کہ ہم ہی نے توڑا سارا کچھ, ہم ہی نے کیا سارا کچھ. ہاں, توڑے مخلوق خدا بندوں کے پیکر کس نے. مخلوق خدا بند, مخلوق خدا بندی نہیں, مخلوق خدا بند. کیا جی مخلوق خدا بند کیوں ہوتے ہیں؟ انسان نما خدا. مخلوق خدا بند وہ خدا جن کو تخلیق کیا گیا ہو, جس طرح بت ہوتے ہیں, یا یعنی کہ میں اس چیز کو خدا بنا, جو میرا بنایا ہوا خدا ہے. مخلوق خدا بند, مین میڈ گاڈس. توڑے مخلوق خدا بندوں کے پیکر کس نے. پیکر مطلب ہے کہ وہ پیکر کی شکل میں فارمز تھی, کس نے توڑا؟ مطلب کہ ہم ہی نے توڑا. کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے, ہم نے. کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدائے ایران کو. اب یہاں پہ وہ وہاں پہ اوپر تھا نا رومنس کا ذکر تھا, یہاں پہ پرشینز پہ آ گئے ہیں. کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدائے ایران کو. آتش کدائے ایران کو تو ہم جانتے ہیں کہ وہ بیسیکلی سارے زورسٹرین تھے جو بیسیکلی آگ کی پوجا کرتے تھے, آتش پرست تھے. تو جب ان کو وہاں پہ ہم نے ایران کے اندر جب حملہ کیا, جب وہاں پہ فتح کیا, تو آتش کدہ ایران یعنی کہ جس آگ کی پوجا کرتے تھے ان کے آتش کدے تھے وہ بجھ گئے مسلمان جب وہاں پہ لوگ ہوئے. اور پھر تذکرہ یزدان جو لکھا ہوا ہے یہاں پہ, تو یزدان اور ارحمن بھی جو ہے یہ بھی جو ایرانی بلکہ یہی جو زوروسٹرزم کے اندر جو ان کے خدا تھے, ایک گڈ گاڈ آف گڈ اینڈ گاڈ آف بیڈ. گاڈ آف گڈ از یزدان, گاڈ آف بیڈ از ارحمن. تو اسی کانٹیکسٹ کے اندر یزدان کا استعمال ہے. بیسیکلی مراد خدا ہی ہے یہاں سے, اللہ ہی ہے. کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزدان کو, یعنی گڈ گاڈ کے تصور کو, خدا کے تصور کو کس نے زندہ کیا دوبارہ پھر. ٹھیک ہے, وی گڈ ہیئر, آگے چلیں. یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہودی, کیسر, فارس اور ہند, ہم نے سب کو سر کر لیا, ان سب کا احاطہ کیا ہے اس نے. بالکل
मतलब कि जो पीछे बाकी सब लोग जितने भी थे वो सब बेकार लोग थे, हम ही थे जो तेरा काम कर रहे, बाकी लोग कोई कुछ कर नहीं रहा था। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि वो जो नॉन वर्ल्ड है वो सारा कहा था कि उसको इस 4 मिसरों में इकबाल ने इससे पहले भी 4 थे। हाँ ठीक ठीक। फातिमा आप क्या करोगे? अगला ट्राई कर लें, कोई स्किप कर दें भी आपको? ठीक है, आप मम्मी की हेल्प ले लो। मम्मी की हेल्प लो। हाँ, कौन सी कौम फकत तेरी तलब कर हुई और तेरे लिए कशी फकार हुई, किसकी शमशीर जहांगीर जहांदार हुई, किसकी तकबीर से दुनिया तेरी बेदार हुई, किसकी हैबत से सनम में हुई रहते थे, मुँह के बल के कैसे कहते हैं? वेरी गुड। कौन सी कौम फकत तेरी तलबगार हुई? बाकी कौमें तो बहुत से और चीज़ों की तलबगार हो चुकी थी, लेकिन ये कौम वाहिद मुसलमानों की कौम थी। इसको मैंने कह रही है कि सिर्फ तेरी ही रीज़न की वजह से हमने ये सारे काम किए, हमारा और कोई इंटरेस्ट नहीं था। कौन सी कौम फकत तेरी तलबगार हुई और तेरे लिए जहमत कशे पैकार हुई। पैकार हम पहले किया हमने, क्या जंग, took up fight, जंग की मुसीबत, जंग की ज़हमतें उठाने वाली बनी। कश का क्या मतलब है? कश खत्म कर देना, मार देना, ऐसे ही होता है जी। कश का मतलब कश जो सिगरेट का कश होता है, खत्म कर दिया उसको। अब समझ आए। जहमत कश कहते हैं उठ खड़ा होना। अच्छा, हमेशा कशीदन वाला है, सारा एक ही नहीं है। सरकश, सर ऊंचा कर दिया। अच्छा, सरकश हो गया, रिबेलियस, अकड़ के चलना। जहमत कशे पैकार हुई, किसकी शमशीर जहांगीर जहांदार हुई। जहांगीर शमशीर जहांगीर जहांदार, किसकी शमशीर शमशीर जहांगीर जहांदार, किसकी शमशीर जहांगीर जहांदार, किसकी शमशीर जहांगीर जहांदार हुई। शमशीर है, शमशीर तो मिलेगा आगे और भी आ रहा है। शमशीर जहांगीर भी जहांदार भी, जहां को देखने वाली भी और जहां पे कब्जा करने वाली भी, हुक्मरानी भी किसकी शमशीर ने की। यानी कि हम ही तेरी शमशीर है ना, बहाना शमशीर तो मुसलमान ही कह रहे हैं ना यहाँ पे इसको। लेकिन मुसलमानों की शमशीर जहांगीर होने के बाद ही जहांदार हुई ना। ठीक है, शमशीर भी हो सकता है। शमशीर तलवार है, तलवार, टैग भी तलवार। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे कि दुनिया के मानी, दुनिया के लिए भी मल्टीपल लफ्ज आएंगे इसके अंदर, शिकवा के अंदर तलवार के लिए भी मल्टीपल वर्ड्स आएंगे, यानी कि मोनोटोनस नहीं होने दिया बिल्कुल भी। अगर एक ही जिक्र हो रहा है तो उसके जितने भी मुख्तलिफ अल्फाज आ सकते हैं उस अल्फाज इस्तेमाल किए हुए हैं यहाँ पे, तो खूबसूरती भी उसमें आती है काफी। किसकी तकबीर से दुनिया तेरी बेदार हुई। अच्छा, तकबीर से बेदार होना भी बड़ी खूबसूरती है इसके अंदर। Could it be कि यहाँ ये किसकी शमशीर जहांगीर जहांदार हुई, कंपैरिजन दिया जा रहा है कि वो जो हमारे दुश्मन थे, वो जहांगीर और जहांदार थे, उनकी शमशीर इसके लिए थी और हमारी शमशीर तकबीर के लिए थी, बेदार के लिए। इट कुड बी, आई डोंट नो, आप इस पे करें। मेरे ख्याल में जितना भी लोग शायरी ने कहा सारा एक ही अर्थ में कर रहे हैं, उसको अलग नहीं देख रहे हैं उसको कोई भी। ओके, देखा जा सकता है अगर कोशिश कर रहे हैं उसकी थोड़ी सी, लेकिन वो मेरे स्ट्रेचिंग आई गेस अ लिटिल बिट, जरूरत नहीं है उसकी। किसकी तकबीर से दुनिया तेरी बेदार हुई। तकबीर से बेदार होने का भी एक मामला हम जानते हैं ना, कि वो एक सुबह की अजान से भी लोग सोते हुए उठते हैं। इसी तरह से तकबीर का मकसद ये होता है कि जो लोग उनको उठा के लेके आना है मैदान अमल के अंदर। दिन में भी उठाया जाता है, अवेयरनेस, ठीक, बेदार होना। किसकी हैबत से सनम सहमे हुए रहते थे, मुंह के बल गिर के हुवल्लाहु अहद कहते थे। वो किसकी हैबत थी कि जैसे बुत जो थे वो सारे सहमे रहते थे कि ये अगर आ गए तो हमारा तो काम में खत्म हो जाना है, हमारा धंधा जो है, हमारा जो बिजनेस है ये तो खत्म हो जाना है। मुंह के बल गिर के हुवल्लाहु अहद कहते थे, यानी कि वो भी तो बुत भी तो जानते हैं कि खुदा एक है, लेकिन जब मुंह के बल गिरते थे तो वो उसकी गवाही वो भी देते थे। हुवल्लाहु अहद कहते थे, कुल हुवल्लाहु अहद, हुवल्लाहु अहद, कि वो एक है, हुवल्लाहु अहद। रेफरेंस है जब मुसलमानों को शुरू में
तपती रेत पे गिरा जाता था। हज़रत बिलाल वाला जो रेफरेंस आप बता रहे हैं, तो फिर वो यही कहते थे, वो अल्लाह कहते। जी हाँ, ठीक है, वही मजमून चल रहा है, वही मजमून चलता आ रहा है। इसमें पीछे आए चला जी जी, ये जो बुत से मुराद जो है ना, इंसान समझता है कि सिर्फ वो जब बुत तराशा जाता है पत्थर का या मिट्टी का, ये वो, जबकि इंसान जो है ना बहुत से बुतों का सीधा है। ठीक, तो वो इन डेप्थ में जाएंगे तो बिल्कुल मानी, बिल्कुल वो जितने भी दुनिया के बुत हैं उनसे मुराद सिर्फ अपने पत्थर वाला बुत नहीं, बिल्कुल, बल्कि इंसान जितने भी बुत के जिनका आगे सजदा रेज रहता है, वो चाहे नौकरी का बुत हो, चाहे माँ बाप का, चाहे महबूब का, चाहे दुनिया का कुछ और ये हो, तो उसी लिए उसको बाकायदा ज़बान दी है। वरना प्रैक्टिकली तो पत्थर का बुत वो बंदा आवाज़ नहीं कहेगा, अपनी ज़बान में कहते भी हमें क्या पता। ठीक है, बात दुरुस्त है। तो ऐसा ही है कि सारे बुत जो हमारे, हर चीज़ जो पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं इमाम बाकी नसम, तो उसमें तो हर चीज़ को बुत कह दिया। ये माल दौलत दुनिया रिश्ता व पैबंद बुताने वहम गोमा, ये सारा माल दौलत दुनिया रिश्ता पैबंद सब कुछ जो है ये सब बुत है। अगर ये सामने खड़े हो जाए आपके और खुदा की हुक्म के आगे ही आना शुरू हो जाए, सब बुत है। ठीक, आज्ञा एन लड़ाई में अगर वक्त नमाज किबला होके ज़मीन बोस हुई कौमे हिजाज एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। बंदा सरकार में पहुंचे सभी एक हुए, बहुत मशहूर शेर है ये। चलिए जी, आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, अगर लड़ाई के बिल्कुल दरमियान में ऐन लड़ाई, यानी कि वो वक्त जिस वक्त लड़ाई अपने जोरों पे होती है, अगर वक्त नमाज का वक्त आ गया तो किबला रू के किबला रू किबला की तरफ मुंह करके, ये लड़ाई के दौरान है, तकरीर के दौरान तो तकरीर के दौरान नहीं है। किबला रू हो के ज़मीन बोस का क्या मतलब है? बोस तो चूमने को कहते हैं, और मतलब सजदा मतलब उसका मतलब हो जाएगा। ज़मीन बोस ने ज़मीन को चूमना शुरू कर दिया। ज़मीन बोस हुई कौमे हिजाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। महमूद सुल्तान महमूद गज़नवी, अयाज उनके गुलाम थे। वैसे मुराद यहाँ से आका और गुलाम लिया जाएगा, हाई एंड लो। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, बंदा गुलाम और बंदा नवाज आका। ये नवाज शरीफ नहीं है, वो बंदा नवाज नहीं, वो नवाज शरीफ, बंदा नवाज शरीफ। नवाज का क्या मायने मतलब होता है? नवाज ने बेनिफैक्टर शेव अगर शरीफ। बंदाओ साहिबो मुहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। बंदा अगेन गुलाम, साहिब मालिक, मोहताज जो एहतियाज रखता हो, ज़रूरतमंद हो, गनी बेनियाज जो होता है, जो देने वाला है, मालदार है, एक हुए। तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए, यानी कि सब कुछ बता के पूरा जंग का क्लाइमेक्स में खींच के उनका कि इंसानों ने बनाई हुई है अपने दरमियान, वो सब खत्म हो गई, खत्म करके सब एक साथ में इकट्ठे होके और एक जगह पे सजदे में चले गए। ये उसकी एक एग्जांपल दी है कि सब बड़े छोटे की तमीज नहीं थी, सिर्फ तेरा नाम ही लड़ रहे थे तो तेरा ही पैगाम था कि तुम सब बराबर हो। और ये बराबरी जंग के मैदान के अंदर भी नजर आती थी कि जब जब जंग लड़ रहे हैं उस वक्त तो कोई कमान संभाल रहा है, कोई उसके पीछे चल रहा है, लेकिन जब तेरे सामने सजदा ज़ीर होने का वक्त आया तो तब सब बराबर हो गए और सब सजदा रेज़ हो गए। ठीक है जी, इक्वालिटी की बात है, बिल्कुल ठीक है। But he's just saying it. और ये नहीं पता कि इस वाकई में है नहीं। ये भी नहीं पता कि नहीं भी था। नहीं पता है भी लेकिन नहीं, वो कह रहे हैं कि ये तो बात कर रहे हैं ना, पता नहीं था भी नहीं था इस तरह से। हमेशा ऐसे ही होता है, अभी भी ऐसे ही होता है। अभी नहीं होता, अभी भी बहुत समय पे होता है, अभी तक कुछ भी नहीं होता ना। ये बोल की बातें हैं जब होता है। इसकी पर बहस समोसों के ऊपर होगी कि वो टर्की जो प्राइम मिनिस्टर या जो था प्रेसिडेंट, एक बंदा उन्होंने फोटो लगाई थी, एक बंदा गरीब था, वो रोने लग गया, तो नीचे उन्होंने स्क्रिप्ट लिखा हुआ था
वो बंदा एक आम सा कोई रोड साइड कोई स्ट्रीट हॉकर है ये, तो उसके साथ वो टर्किश कुरान नमाज पढ़ा था, उसने जब सलाम फेरा तो उसने देखा कि मेरे साथ बादशाह बैठा हुआ है, तो वो रोने लग गया कि मेरी ज़िंदगी का कौन सा दिन है। तो नमाज एक हमारा एक ऐसा हमारी जो इसे कहते हैं कि वो जगह है जहाँ पे इम्तियाज हुई हो, सब बंदे एक ही जैसे एक ही साथ में खड़े होते हैं। उसमें बादशाह की जंग के मैदान के अंदर तो आपके वैसे अल्लाह के बड़े करीब होते हो आप, मुझे पता होता कि भी नमाज यहाँ पे नहीं माना, तो जंग किस लिए लड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने महमूद अयाज को आपने एक्सट्रैपोलेट करके आका और गुलाम की बात की, तो इसी तरीके से मेरे ख्याल से नमाज की सफ़ को भी मुआशरे तक अगर एक्सट्रैपोलेट किया जाए तो मेरे ख्याल से इट्स वेरी हार्ड टू मेक द आर्गुमेंट के परफेक्ट इक्वालिटी इस लिहाज से कभी रही है या कभी हो नहीं, बहुत सी जगहों पर बहुत बार नहीं भी। I mean, अगर वो बयान कर रहे हैं इस चीज़ को कि मतलब है कि ये सूरत हाल थी तो वो थी, यू कैन नॉट से कि कहीं नहीं थी, बहुत जगहों के ऊपर थी और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इस तरह से ऐसे तो नहीं। अहमदीनेजाद की सारी तस्वीर इसी किस्म की आई है, बैठ के खाना खा रहे हैं, बैठे हुए हैं, कॉमन पब्लिक में है, कोई सारा आप यूट्यूब पे देख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं कि 12वां बंद, भाई 2 बंद के बाद उसको हम खत्म कर देंगे क्योंकि उसके बाद मौजू बदल जाता है थोड़ा सा। आप 14वें बंद से जाके 13वें बंद 14वें बंद से बाद मौजू थोड़ा बदलता है, तो आप रखेंगे इसको भी। मैं ही पढ़ दूँ उसको जल्दी से, 2 बंद पढ़ दूँ मैं। महफिले कौनो मकाम में सहर व शाम फिरे, मैं तौहीद को लेकर सिफते जाम फिरे, कोह में दश्त में लेकर तेरा पैगाम फिरे, और मालूम है तुझको कभी नाकाम फिरे। दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। महफिले कोनो मकाम, महफिले कोनो मकाम मतलब दुनिया, सहर व शाम फिरे, दिन और रात फिरे, हमारा काम ही तेरे लिए जब निकले थे तो निकले। मैं तौहीद को लेकर सिफते जाम फिरे, तौहीद की मैं मतलब है कि तौहीद का पैगाम, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मैं जाम जब भी जिक्र आएगा तो उसे क्या मुराद होगी, मैं विजडम नॉलेज तौहीद हक का पैगाम, मैं उसी मानी में आता है, शराब का जिक्र जब आएगा। मैं तौहीद को लेकर सिफत जाम फिरे, हम कैरियर थे, जिस तरह जाम कैरियर होता है मैं का, उसी तरह से हम सिफत जाम जाम की तरह तौहीद के पैगाम को लेकर फिर रहे थे, हम ही कैरियर थे उस पैगाम के। सिफत का मतलब सिफत की तरह कोह में दश्त में लेकर तेरा पैगाम फिरे, कोह में पहाड़ों में, दश्त सहरा भी है, जंगल भी है, वीराना भी है, दश्त हर मानी में इस्तेमाल होगा, ठीक है, जहाँ पे विल्डरनेस आप कह रहे हैं, चाहे वो जंगल है, चाहे वो सहरा है, चाहे वीराना है। कोह में दश्त में लेकर तेरा पैगाम फिरे, और मालूम है तुझको कभी नाकाम फिरे, और तू जानता है कि हम कभी नाकाम नहीं फिरे, हमेशा हमने अपना काम किया, जो काम लेके हम निकले थे वो काम हमने हमेशा अकम्प्लिश किया। दश्त तो दश्त है, नहीं मुझे आप करेक्ट करते हैं इसके अंदर, मुझे ये समझ अगर कभी नाकाम फिरे आगे होना चाहिए था, नहीं है इसके अंदर, वो नहीं है, आप वो कैसे करेंगे, होना चाहिए। उसका मतलब यह है कि हम भी इंसान ही थे, ठीक है, हमसे कोताहियां भी है, गलतियां भी हुई। अच्छा इसका मतलब हमने हमेशा नहीं जीते, बल्कि कभी ना इसका मैंने दोनों तरह से इसकी शरह देखी है, क्योंकि कंफ्यूजिंग है इसके अंदर, क्वेश्चन वाली क्वेश्चन मार्क खाता नहीं है इसके अंदर। मतलब यह है कि हम सिर्फ नौजुबान आपको कहा नहीं थे कि हमेशा कामयाब रहे, लेकिन हम कहा नाकाम भी फिर, और भी नाकामी कभी नाकाम भी हमें नाकाम भी देखी है। नाकाम होना कोई ये नहीं है कि इंसान खत्म हो गया, ठीक, बल्कि एक इंसान को मजीद वो बढ़ाती है, उसकी कोशिश हिम्मत बढ़ाती है नाकामी जो है, ठीक है, तो वो अपनी इसमें भी बढ़ाई है कि नाकाम होने के बावजूद भी हमने गिव अप नहीं किया, गिव अप नहीं किया, हम चलते हैं, बल्कि यह है कि हम नाकामी के बावजूद भी आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो पिछले बंद अगर उसके साथ देखा जाए तो मतलब मुझे तो लगता है कि कह रहे हैं कि हम तो कभी नाकाम नहीं हुए, जो टोन ऑफ एटलीस्ट मुझे जो नजर आ रहा है, क्योंकि इट्स वेरी, चलिए इसमें शारही ने भी दोनों तरह से इसको शरह की भी है, वैसे भी इजहार है कभी हम सिर्फ बाजी किताबों में क्वेश्चन मार्क है। अच्छा आपकी किताब में है? नहीं मेरे पास जगह चलिए, दश्त तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, दश्त पहले ने जिक्र किया, जंगल वीराने सहरा, तो क्या हमने तो दरिया भी नहीं छोड़े, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, ये कौन सा जिक्र है? तो दूर की बात है, हमने तो समंदर भी नहीं, ये बेसिकली जिक्र आता है जब अफ्रीका को हमने फतह किया तो हज़रत उक़बा बिन नाफे एक सहाबी थे जिनकी उमान के अंदर हमने अफ्रीका को फतह किया, तो जब वो बिल्कुल उसकी हाथ इतने आगे चले गए कि आगे दरिया आ गया, तो उन्होंने नहीं अटलांटिक
تو وہ انہوں نے گھوڑا ڈال دیا. تو انہوں نے گھوڑا ڈال دیا اور یہ کہا کہ اگر اے اللہ اگر یہاں پہ مجھے دریا نہ روکتے تو میں اس سے بھی آگے نکل کے تیرا پیغام پہنچاتا. یعنی کہ ایک بار انہوں نے پیشن آ کے ڈال دیے تھے گھوڑے اس کے اندر. یہ کون ہے؟ حضرت عقبہ بن نافع. اور انہوں نے کہا کہ آپ کی زمین ختم ہوگی نہیں تو ہم فتوحات کرتے جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. ہاں یہ جس سے ورڈز آتے ہیں ان کے حضرت عقبہ بن نافع کے. تو یہ بیسیکلی جو ہے نا بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے, یہ اس واقعے کی طرف تھوڑا سا اشارہ ملتا ہے اس کے. صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے, نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے, تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے, تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے, پھر بھی ہم سے یہ گلا ہے کہ وفادار نہیں. ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں. تو یہاں پہ بیسیکلی وہ جو تھا نا کہ اپنی جو گلوری کی ساری ہسٹری تھی وہ یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. اس کو پڑھ لیتے ہیں صفائے دہر مطلب کہ زمانہ. یہ جو دور چل رہا تھا اسے باطل کو جھوٹ کو لائے کو کس نے مٹایا؟ ہم نے. نوع انسان کی ساری جو مینکائنڈ ہے اس کو غلامی سے جو بندوں کے غلام بنے بیٹھے تھے. تو مسلمانوں کا تو نعرہ یہ تھا نا کہ ہم بندوں کی غلامی سے نکال کے خدا کی غلامی کے اندر چاہتے ہیں کہ وہ بن جائیں. نو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اسٹیٹ؟ نوع انسان قسم. ہاں نوع قسم. ٹھیک ہے. نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے, تیرے کعبے کو زمینوں سے بسایا ہم نے. اسٹریٹ فارورڈ ہے. تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے, پھر بھی ہم سے یہ گلا ہے کہ وفادار نہیں. اب پھر بھی تو یہ ہم سے گلا کرتا ہے کہ ہم وفادار نہیں ہیں, تیری بات نہیں ماننے والے. اگر ہم وفادار نہیں ہیں تو پھر تو بھی تو دلدار نہیں. تو نے بھی تو اتنا ہم نے کچھ کیا ہے, تو بھی تو ہمیں کچھ اس کے, اگر ہم تیرے قریب آنے والی کوشش کریں تو بھی تو ہمارے قریب آنے والا. میوچل ہوتا ہے. یہاں پہ وہ چیز اتنی میں نے باتیں گنوا دی ہیں. اگر اس کی یہ بھی اگر یہ کچھ ہم نے کیا اس سے ہماری وفاداری ظاہر نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ تو بھی تو دلدار نہیں. تو بھی تو کسی ایک کا دل دیکھ کے نہیں بیٹھا ہوا. اس کے مطلب تو بھی تو سب کو جو کرتا اچھا کرتا اس کو پتہ چل پڑتا ہے کہ تیرے بھی بہت سے دلدار ہیں, تو بھی تو دلدار نہیں. تو یہاں پہ بیسیکلی وہ جو ایک سارا ابھی ہم نے نا 2 پورشن اسٹڈی کیے ہیں اس کی شکوا کے. پہلا تمہید تھی, اس کے بعد یہ تھا کہ ہماری گلوری, ہم کون تھے. اس کے بعد اس کے 3-4 اور پورشنز ہیں. آخر میں اس کو دعا پہ ایک بات ختم کریں گے. اس کو جب اسٹڈی کریں گے تو ہم اس کو مزید دیکھیں گے. ممکن ہے کہ آپ کے نیکسٹ سیشن سے پہلے ہم اس کو 1-2 ویڈیوز اس کی بنا کے آن لائن بھی آ جائیں آپ کے پاس دیکھنے کے لیے. شکوا کی اس پر کام کر رہے ہیں آلریڈی. اگر نہیں ہوگا تو ہم اس کو خیر کنٹینیو کر لیں گے. شکوا تو ہم ختم کریں گے انشاءاللہ اگلے سیشن کے اندر اپنے ہوپ فلی ٹائم پہ آئیں گے انشاءاللہ. ٹائم پہ آئیں گے انشاءاللہ تو یہ ہو جائے گا ختم انشاءاللہ. ڈی وی پی کا پتہ رکھیں. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ یہاں پہ ختم کرتے ہیں اس کو ابھی کیونکہ آگے اس کے بڑے مات میں گاڑی چلا کے آئیے. ٹھیک ہے جی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. السلام علیکم.